ያልፋል ሰው ሆይ ሁሉም ያልፋል ሁሉም ያልፋል ሰው ሆይ ሁሉም ያልፋል ጻድቅ ጸንቶ ይኖራል በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናቱ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች የቅዱሳን የጻድቃን ሰማዕታት ወዳጆች አክባሪዎች ትጋት የአባታችን የአባ ዮሐንስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ፍጹም እስከ ሞት ድረስ በታመነልን በአንድያ ልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምንሰነበታችሁ። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን አምድ መሰረት በትጋት የአባ ዮሐንስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ዘወንቅሼት ማህበር በ2018 ዓ.ም በኪነ ጥበብ አምድ ክፍል እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ መንፈሳዊ የድራማ መርሃ ግብራችን ነው። የድራማው ርዕስ ወይ ስምንተኛው ሺህ ክፍል 36 እነሆ። አዘጋጅ ወንድማችን ደርቤ ወልደ ጊዮርጊስ። ተዋንያን አጂኖ እንደ የትዕግስት ወንድም ጌትነት፣ ፈለቀ እንደ መንገደኛው፣ አመለወርቅ እንደ መዳም፣ ትዕግስት እንደ ሂሩት፣ ታድላ እንደ ትዕግስት፣ እንግዳጌጥ እንደ ማህደር ናቸው። መንፈሳዊ ድራማ ርዕስ ወይ ስምንተኛው ሺህ ክፍል 36 እነሆ። ውድና ክቡራን አድማጮቻችን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም በትህትና እንጠይቃለን። ሁሉም ያልፋል ሰው ሆይ ሁሉም ያልፋል ሁሉም ያልፋል ሰው ሆይ ሁሉም ያልፋል ጻድቅ ጸንቶ ይኖራል። መርኬን ከምር ጨክነ ነው የቦለቀኛ በደናማ አይሆንም ከተስፋ ያልብሮ እስኪ መጨረሻ ልትውልለን አይዩኔ ወይኔ እውነት ጨክናል አይስረም በቆሜኔ ቀበር ከምር ያን ሁሉ ገንዘቤን ያን ሁሉ ልፋቴን በቃ የሆነ እንዴት ነው ታዲያ ራሴን እንደሱ አድርጌ የምቆጥረው? ምን ነው ባልተፈጠርኩኝ? ምን ነው እናቴ ባልወለደች? ያን ጉድ መቼ ነበረ በገዛቸው ነው ራሴን እሳት ውስጥ የከተትኩት። ወይኔ እንድሌ ወይኔ በሆነ የሆነ መጨረሻ يا مريم ايش في حبيبتي؟ ليش هذا كله؟ في شيء مشكلة ولا تعبان؟ ليش؟ هذا كله تسهين كتير تبكين كتير. بعدين انا شفتس تبين تشربين كلوريكس بس ما شربتها. عندي شيء؟ في مشكلة؟ ايوه مدام كيف انتي؟ اي والله تعبانة انا مرة تعبت انكسرت قلبي عشان في واحد احبها يحبني يقول لي حبك يقول لي موت عليك حتى انا احبها عشان يقول لي بنزوج. ايوه طيب انا قلت طيب اتفقنا ولا هي عشان اطلب راتبي كل يوم شهري كل يوم اكمل شهري اطلع هي كل يوم شهري اطلع فلوس. يجي يكذبني يقول لي نسوي شبات نفك السوق عشان انا بتزوجك اطلعك من شغل من المدام. يقول لي بس هي يكذبني مرة كذاب مليون كذاب. ولا يفك سوق ولا سوي بيت شال فلوسي صرف فلوسي بس يبغى بس فلوس ما يبغاني. اخيلي دق بجواله ما يرد يقول لي حب شبوت عليك تزوج حد كذب ولا زوجني ولا حبني ولا شيء بس هي بتكذبني. انا كسرت قلبي والله ما ابغى موت ما ابغى شيء ثاني بس ابغى موت عليه. ابغى اشرب كلوريس بس ما قدرت ابغى موت بس ما قدرت اشرب كلوريس ما تحملت. خلاص حبيبتي لا تبكي. كل رجال سمسم كل يولي في شيء كثير. ليش تتعبين نفسك؟ خلاص هذا رجال كل القلب استقلي انسي خلاص ما ينفع لكي. تبين تموتي عشان رجال
عشان واحد رجال تبين تموتي ليه ما فكرتي أمس ليه ما فكرتي أبوس ليه ما فكرتي أخوانس ليه هنا ما فكرتيني إلا موتي هنا في البيت يجينا مشاكل كثير مصيبة كبير بعدين ندخل سجن أنا وبابا وليالي بناتي ترى يجيني مشاكل كثير ليه ما فكرتي أنا كويس معكي تسوي لي كده حركات أنا شفت استرى بالكاميرا ما في خلاص انتي بنت شاطر وكويس سوي نفسك خلاص انبسطي سوي اكل اللي تبين غسلي وجهك سوي شاهي خلاص خليكي نفسك قوية خلاص حبيبتي رجال كده كل البنات ما يزوج يهبوا كل الرجال ما يزوج يهبوا ما يقعد مع بعض حبيبتي ترى هذه دنيا اكتبار تدرين خلاص حبيبتي خلاص تعالي شوفي نفسك تعالي خليكي قوية لا أنا ما عرفتيني كيف أتحرك النفس بس علميني كيف أتحرك النفسي ما أقدر أفكر أمي أفكر أبوي أفكر أخواني ولا أخواتي عشان إيش أنت ما تعرفي شيء أمي أبوي أخواني كل يقول كلمين أنا ما أقدر أكلمه ولا أدق بجوال ولا بتصل ولا شيء عشان هذا اللي يقولني هذا الرجال لا تكلم ولا أمك هو يبغى من فلوس عندك ما يحبوش يقولني عشان يكذبني عشان يبغى مني والله المخي كل شيء يفكر حية ما يفكر ولا أمي ولا أخواتي ولا شيء عشان أمي أبوي كل حد حية زعلاني مني عشان إيش كلمين أنا ما أقول ما أبغاكم قلت يا ربي ما موت مني صويلي والله أبغى موت بسرعة الدنيا طفشتني خلاص ما حتحملت والله ما تحملت للدنيا لا يا مدام عندكم ما يجي مشكلة أنا موت أنتم ما تدخلوا ولا شيء ولا مشكلة ولا شيء ما تدخلوا አምላኬ ኃይልንና ብርታትን ሰጥተህ እንድኖር ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። እስኪ ለወንድሜ ልደውልለት። ከተደዋወልን ቆየን እኮ ደግሞ ጠፍቷል። በሰላም ይሆን? ቤቴስ ከምን ደርሶልኝ ይሆን? ልደውል። እሰይ ጠራልኝ። እህቴ ደወለች። ደግሞ ምን ልትለኝ ይሆን? ምን አለ የተላከውን እንኳን እስክጨርስ ባደውል። ለማንኛውም ላንሳላት። ሄሎ እህት አለሜ እንዴት ነሽልኝ? በጣም ናፈቅሽኝ። ልደውልልሽ ስል ደወልሽልኝ። የኔ ልብ አውቃ እህት፣ ስራ ጤና እንዴት ይዞሻል? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልህ በቸርነቱ። ወንድም አለም አንተስ እንዴት ነህልኝ? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ናቸው? እኔማ እንዳልደውልልህ ቶሎ አይመችህም እያልኩ ስለማስብ ነው እንጂ ሳትናፍቀኝ ቀርተህ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እህቴ። ውይ የኔ አሳቢ እህት ትለያለሽ የምልሽ እኮ ለዚህ ነው። አዎ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ናቸው፣ አታስቢ። ቤትሽን እኮ ጨርሻለሁ። አሁን የቀረኝ ቀለም ኮርኒስ ነው። የሱን ብር ካለሽ ላኪልኝና ልጨርስልሽ። የኔ አንበሳ እህት ደግሞ የቤቱን ፎቶ ልላክልሽ እንዴት እንደሚያምር እይውሽ። ሁሌም ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ የኔ ውድ ቤተሰቦች። ከናንተ መፈጠሬ በጣም እድለኛ ነኝ። እውነት ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እውነት በል። የምርህና ቤት ያለቀ ወይኔ ታዲያ በል ቶሎ ብለህ ፎቶ ላክልኝ። ቶሎ በል ልየው። እሺ ብር በእጄ ላይ የለኝም ግን ተበድሬ እልክልሃለሁ።
ምንም አታስብ። ወይኔ ዛሬ ደስታዬ ወደር የለውም። ጀግና ወንድም ሲኖር ስኬታማ ይሆናል። 9 ዓመት ኑርልኝ የኔ ጀግና ወንድም። አረ ይህ ሁሉ ሙገሳ አያስፈልግም። ለአንቺ ለእህቴ ካልሆንኩ ለማን ልሆን ነው? ወንድም እኮ መከታ ነው። ውጩ ይሄን ይመስላል። ውስጡን ስጨርስ እልክልሻለሁ። ብቻ አንቺ በርችልኝ የኔ ውድ እህት አንበሳዬ። ልጅቱ ግን ልብ የላትም ልበል? ሲያምርሽ ይቅር ደፋር። አቤት መጠፋፋት! ስንት ጊዜያችን ከነማህደር ጋር ካወራን ያን ሁሉ መከራ አሳልፈን ዛሬ ላይ ተጠፋፋን። እስኪ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማህደርን ባገኛት ልደውልላት። ይጠራል። ማነው ደግሞ የሚደውልልኝ? እኔን ሰው ናት ብሎ ተውይ በቃ እኔ ተስፋ የቆረጥኩ ሰው ነኝ። ያውም ደግሞ መኖሬ ስልቸኝ በዚች ምድር እንደኔ መቆም የሞተ ሰው አለ ይሆን? እንደምንም ብዬ ለቅሶ ልቆጣጠርና ላውራው። ወንድሜ ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ይብዛ ወንድሜ፣ እንዴት ሰነበትክ? ደህና ነህ? ሁሉ መልካም ነው? እየበረታ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እህቴ ማህደር፣ ደህና ሰነበት? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ተጠፋፋን። ያን ሁሉ ስቃይና መከራ አብረን ተጋፍጠን እንዳላሳለፍ ነው። ዛሬ ላይ ግን የዚህን ያክል ተጠፋፋን። ይሁን፣ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ የምልሽ እህቴ፣ ድምፅሽ፣ ሁኔታሽ ሁሉ መልካም አይደለም። የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ቤተሰቦችሽ ሰላም አይደሉም እንዴ ማህደር? አዎ ተጠፋፋን። እኔ ነኝ የጠፋሁት፣ እኔ ነኝ የረሳሁ። ጋር እናንተ ምንም ጥፋት የለባችሁም። ይቅርታ ወንድሜ። ቤተሰቦችንማ ማን ጠይቋቸው? በልጃቸው የተዋረዱና የተሰደቡ ናቸው። እኔን ከሚወዱ ማን ሆነ ቢሆን የተሻለ ነበር። ወንድሜ እኔ መከራ ውስጥ ነኝ። ይህኔ ባልኩት ባመንኩት ሰው ተከዳሁኝ። በዚች ምድር ያለውን ሁሉ አጥቻለሁ። ሞት በልመና የሚገኝ ሆነ መርጫው ነበር። ያልሞከርኩት ነገር የለኝም ለመሞት። ኖርም አልጠቅምምና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ነው እህቴ እንደዚህ ይባላል እንዴ? የፈጠረንን ስላሴን እንዴት በዚህ ልክ እናሳዝነዋለን? ምንም ይፈጠር ምንም በአምላካችን በእግዚአብሔር እንጽናናለን። ከመጀመሪያም ይሄ እንደሚመጣ ጮኸን ነበር፣ መክረንሽ ነበር። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መልእክቱ እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት አይንገስ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12። አየሽ እህቴ ማህደር፣ አንዳንድ የክፉ ምኞትን መከተል ለመከራ አሳልፎ ይሰጠናል። ከዚያ በኋላ ራሳችንን እንድንጠላና ከእግዚአብሔር እንድንጣላ እንሆናለን። ስለዚህ ንስሐ ገብተሽ እናትና አባሽን ይቅርታ ጠይቀሽ የሰመረ ህይወት መኖር ትችያለሽ። እውነት ነው ወንድሜ፣ ይሄን ሁሉ መከራ በራሴ ነው ያመጣሁት። እናትና አባቴ ግን ይቅር አይሉኝም። እግዚአብሔርም አዝኖብኛል፣ ይቅር አይሉኝም። እኔ ራሱ ከአሁን በኋላ ሰው የምሆን አይመስለኝም። ባመኑት መከዳት እንዴት ያዋረዳል! ቅስሜ ተሰባብሯል። ተመልሼም አልጠገርም። ብሩክ በቁም አይቀብሮኝም። ወንድሜ ጸልይልኝ፣ ምናልባት ድጋሜ ሰው ሆን እንደሆነ የመጣሁበትን የቤተሰቦችን ብድር እንኳን አልከፈልኩም። ቤተሰቦችን በአደባባይ አወረድኳቸው። ማህደር እህቴ እባክሽ እንደዚህ አትበይ። ሁሉም ኃጢአት ከንስሐ በታች ነው። እንደዚህ እንድትይ የሚያደርግሽ ጠላታችን ሰይጣን ነው። ለእርሱ ደግሞ እጅ አትስጪ። ሴት ልጅ እኮ ብልሃተኛ ናት። ስለዚህ ያለፈው አልፏል። ለወደፊቱ ግን ብለስ ይሁኝ። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28። አየሽ ማህደር፣ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ መሐሪ ይቅር ባይ ነው። ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኞችን አይጠላም። እኛ ከተመለስን
እርሱ አምላካችን መሐሪ ነው። በመጸጸታችን ደስ ይለዋል። ማማረሩን ማጉረምረሙን ትተሽ ንስሐ ግቢ። የከበደሽ ሁሉ ይቀልልሻል እህቴ። እውነትህን ነው ወንድሜ። ማለቴ እኔን ይቅር ይለኛል ብለህ ነው? እኔ እንጃ። የቤተሰቦቼን ፊት እንዴት አየዋለሁ? የተከበረ አባቴ በሰው ዘንድ ሲዋረድ አንገቱን ሲደፋ ነው። ለዚህ ነው መርዝ ጠጥቼ መሞት አለብኝ ያልኩኝ። ጸጸታችን ያተረፍኩት ህይወት ጨለመችብኝ። ሁላችሁም መክራችሁ ነበር ግን አልሰማሁም። ዛሬ ግን ምክራችሁ ሁሉ ሳይሆንልኝ ወንድሜ ምን እንደምልህ አላውቅም። በጸሎታችሁ አስቡኝ። አይ እህቴ፣ ይሄን ማሰብ ከበፊቱ ነበር እንጂ አሁን ቢጸጸቱት ምንም ዋጋ ያመጣም። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ነበር። ጸጸትሽ ለንስሐ ይሁን እንጂ ለሞት ሞት አይሁን። ሰው ነሽና ተሳሳትሽ። አሁን ደግሞ ከስህተትሽ ተምረሽ ወደ እግዚአብሔር ቅረቢ፣ ወደ መንፈሳዊ ሕይወት አዘንቢ። ሁሉም ያልፋል። እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። እሺ እንዲህ ይላል ቃሉ፣ እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 7 ይሄን ነው ያለነው። የእስራኤል ቅዱስ አምላካችን ንስሐ የዚህን ያክል ክብር ያሰጣል። ይሄን ላደረገ አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እህቴ ማህደር አደራ ምክሬን እንደዋዛ አትመልከቺው፣ ታተርፊበታለሽ። እሺ እኔ ከበፊቱ ይልቅ የማህደር ነገር አሁን ነው የጨነቀኝ። ምን አይነት ነገር እንደሚያጽናናት አላውቅም። በጣም ተጎድታለች። የተበደለችው በደል እንዲህ ቀላል አይደለም። ይህ ሁሉ መከራ እንደሚመጣ አውቅ ነበር። ከጥፋት ላይ ጥፋት፣ አሁን ደግሞ አንዴ መርዝ አንዴ ሌላ መድኃኒት ትላለች። አለመታደል ነው ሁሉ። ጌታ ሆይ አምላካቸው ሆይ ለአንተ ምንም የሚሳነ ነገር የለምና ወደ ልቦና መልሳት። እናት አባቷ በደስታ እንጂ በመከራን አያርጁ። ጌታ ሆይ አደራህን የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ስምህን ጠርቶ ያፈረ የለምና አደራህን የማህደርን ሕይወት ቀይረ ለምስክርነት አቁመን። ለቤተሰቦቿ ምን ብዬ ልንገራቸው? ምን ምክንያት ፈጥሬ ላውራቸው? ጸሎት እንዲያደርጉላት ደግሞ ደንግጠው ይጨነቃሉ። አይ እኔስ ጨነቀኝ በእውነት በጣም ግራ ገባኝ። ሰዎች ሁሉም ያልፋል፣ ሁሉም ያልፋል፣ ሰዎች ሁሉም ያልፋል፣ ጻድቅ ጸንቶ ይኖራል። ውድና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ቆያችሁን? እነሆ ስትከታተሉት የቆያችሁት የዕለቱ መንፈሳዊ የድራማ መርሃ ግብራችን ወይ 8ኛው ክፍል 36 እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ከልብ እናመሰግናለን። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለየን እያልን ሳምንት በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን። Ra